In this lecture, we are going to study again this topic, human health and diseases. In that next point, acquired immunity. The last time we have seen innate immunity and some unique features of acquired immunity. Now we are going to study about types of acquired immunity. Acquired immunity is divided into different types, in that active immunity and passive immunity. These are the two types, main types. Active immunity is again divided into two parts. First one is natural acquired active immunity. Natural acquired means naturally which is present but acquired by the body. It is long lasting immunity. लॉंग लास्टिंग इम्युनिटी म्हणजे काय, तर लाईफ लॉंग ती तशीच राहू शकते. फॉर एक्झाम्पल इथं मिझल्स दिलेलं आहे. मिझल्स म्हणजे काय, तर कांजण्या किंवा ज्याला आपण वारं फोड्या म्हणतो, ज्या लहान असताना शक्यतो येतात. त्यामध्ये कसं आहे, तर हा डिसीज झाल्यानंतर ह्याच्यावरती जे काय तुम्ही त्याच्यावर उपचार करणार आहात किंवा त्याच्यासाठी जे काय प्रिकॉशन घेतलं जाईल ते लॉंग लास्टिंग आहे. त्यामुळे एकदा हा आजार येऊन गेला की पुन्हा नवीन पद्धतीनं किंवा नवीन आपल्या आयुष्यामध्ये परत हा आजार येत नाही. दॅट इज नॅचरल अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. देन आर्टिफिशियल अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी, इट इज इंड्युस्ड बाय वॅक्सिन. त्याच्यासाठी मात्र वॅक्सिन किंवा लसची गरज असते. फॉर एक्झाम्पल पोलिओ वॅक्सिन, BCG वॅक्सिन. Polio vaccine, you are well known about that. BCG vaccine is only given in childhood. Polio vaccine is also present in childhood, but it is present near about up to 5 years of age. आता ह्याच्यासाठी काय केलं जातं, तर वरचेवर लस दिली जाते किंवा त्याच्यासाठी वॅक्सिन्स दिल्या जातात आणि त्यामुळं आर्टिफिशियली आपल्या बॉडीमध्ये इम्युनिटी तयार केली जाते. त्यानंतर पॅसिव्ह इम्युनिटी, इट इज रेडीमेड अँटीबॉडीज रिसिव्ड बाय बॉडी. पॅसिव्ह इम्युनिटी मध्ये रेडीमेड अँटीबॉडीज का म्हटलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये परत दोन पार्ट्स आहेत. नॅचरल अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी, अँटीबॉडीज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम मदर टू फिटस. आता ह्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत. नॅचरल मध्ये when baby is present inside the body of mother, the mother antibodies are transferred to the fetus. That is one part. And if birth will be present, the child will be takes feeding of mother, and hence through colostrum, colostrum means milk, through colostrum the antibodies will be transferred to the fetus. That is naturally. Artificial acquired passive immunity, by injecting previously prepared antibodies using serum from humans or animals. Previously prepared antibodies म्हणजे ऑलरेडी अँटीबॉडीज तयार आहेत एखाद्या अॅनिमल मध्ये किंवा ह्युमन मध्ये, they will be carried out and again inserted into the man. For example, antibodies from horses used in rabies. रेबीज नावाचा जो आजार आहे, जो डॉग बाईट मुळे होतो, त्याच्यामध्ये जी लस तयार केली जाते किंवा वॅक्सिन तयार केलं जातं, त्यामध्ये मोस्टली हायपर इम्युनाइज्ड हॉर्सेस आर युज्ड. घोड्यामध्ये ज्या इम्युनिटी जास्त असतात त्यामुळे काय केलं जातं, त्याला अगोदर अँटीबॉडीज इन्सर्ट केल्या जातात. त्याच्या बॉडीमध्ये त्या अँटीबॉडीज तयार झाल्यानंतर त्यातला ब्लड सिरम बाजूला काढला जातो आणि त्याच्यापासून वॅक्सिन तयार केलं जातं. आफ्टरवर्ड्स इट विल बी इंजेक्टेड इन टू द ह्युमन, विच इज युज्ड ॲज ए वॅक्सिन ऑफ रेबीज. Then some cells are present which are used in immune system, in that lymphocytes and antigen presenting cells. Lymphocytes are present in different patterns or different organs in our body, in that tonsils which are present in throat region, Peyer's patches is are present in intestine, internal wall of intestine, Bursal or B lymphocyte, these are present in bone marrow, and T lymphocyte means thymus lymphocytes. Then antigen presenting cells, these engulf invading pathogens and process the antigens. म्हणजे काय, engulf means to swallow किंवा गिळून टाकणे. आत आलेले पॅथोजन्स, बॉडीमध्ये आत आलेले पॅथोजन्स डायरेक्टली गिळून टाकण्याचं काम जे करतात ते म्हणजे अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल्स. Then mechanism of response of T lymphocyte to antigens, these are present in 4 ways. T lymphocyte म्हणजे thymus cells which are type of WBCs. In last topic we have seen that. In that first one is helper T cells. These type of T cells helps the immune system
to cover the body or to protect the body. Killer T cells directly kills the antigens and protects the body. Suppressor T cells suppresses the antigens. Suppress करणे म्हणजे त्याला दाबून ठेवणे. Memory T cells, these have capacity to recall the memory of last encounter and then it will be used against that pathogen. Then mechanism of B lymphocyte, it is present in three ways: agglutination, opsonization, and neutralization of toxins. Agglutination means recognition, or it will be recognized first which type of antigen is present. Then opsonization or coating of bacteria. Mostly in this kind, there must be present as virus or bacteria as a pathogen. म्हणजे जर व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया जो बॉडीला हार्म करणारा आहे किंवा ज्याच्यापासून धोका आहे असाच ह्याच्यामध्ये यूज केलेला असतो किंवा असाच जो पार्ट आहे त्याच्यावरती बी लिम्फोसाइटची ऍक्शन होते. In that coating of bacteria, on that coating will be present, second step, and neutralization of toxin. त्याच्यानंतर मग त्याचे टॉक्सिन्स जे आहेत किंवा टॉक्सिक ऍसिड्स ते सगळे मारून टाकण्याचं काम केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल टिटॅनस टॉक्सिन. टीटीचं जे इंजेक्शन घेतलं जातं त्याचाच अर्थ आहे टिटॅनस. टिटॅनस टॉक्सिन टीटी. सो शॉर्टली इट विल बी रेफर्ड ॲज टीटी, ज्याला आपण धनुर्वाताचं इंजेक्शन म्हणतो ते. तर त्याच्यावरती जी ऍक्शन केली जाते ती बी लिम्फोसाइट मार्फत असते. ओके. द नेक्स्ट पार्ट इज व्हॅक्सिनेशन. व्हॅक्सिनेशन इज अन इम्पॉर्टंट फॉर्म ऑफ प्रायमरी प्रिव्हेन्शन. सगळ्यात सुरुवातीला जन्माला आल्यापासून आपल्याकडे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया जे वेगवेगळे रूल्स फॉलो आउट करते त्याच्यामध्ये चाइल्ड केअर आणि त्यामध्ये येणारा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट म्हणजे व्हॅक्सिनेशन, म्हणजे लसीकरण जे वेळोवेळी केलं जातं आणि त्याच्यामधून इम्युनिटी वाढवण्याचं काम केलं जातं. टू कंट्रोल डिसीजेस लाईक मिझल्स, पोलिओ, टिटॅनस अँड वुफिंग कफ, दिस व्हॅक्सिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तर व्हॅक्सिनेशन केल्यामुळे काय होतं, बॉडी प्रोटेक्शन होतं, त्याचबरोबर लाईफ लॉंग त्याच्यामध्ये तुम्हाला इम्युनिटीज मिळू शकतात. नेक्स्ट पार्ट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स.